भारतीय जनता पार्टी साबरकांठा द्वारा आयोजित सहकार खेडूत सम्मेलन में अपनी सौनी साथे मंच पर उपस्थित बेन श्री तो अमरा उम्मीदवार श्री हजू प्रवास में है, कंईक रस्ता में है, आवे छे। शोभनाबेन बारैया, जिला पंचायतना प्रमुख श्रीमती भारतीबेन पटेल, प्रदेशना उपाध्यक्ष श्री कौशल्य कुंवरबा परमार, लोकसभाना प्रभारी दुष्यंतभाई पंड्या, जिल्लाना अध्यक्ष श्री कनुभाई पटेल, लोकसभाना संयोजक श्री जेडी पटेल, अमरा साथी धारासभ्य श्री वीडी झाला, तालुका पंचायतना प्रमुख श्रीमती भूमिकाबेन पटेल, हिम्मतनगर नगरपालिकाना प्रमुख श्री विमलभाई उपाध्याय, साबर डेरीना चेरमेन श्री शामळभाई, एपीएमसीना चेरमेन श्री जेठाभाई पटेल, वाइस चेरमेन श्री राजूभाई पंचाल, सहकारी आगेवान श्री महेशभाई पटेल, जिला महामंत्री श्री महेंद्रभाई रेवर, श्री विजयभाई पंड्या, तालुका प्रमुख श्री हसमुखभाई पटेल, मंचस्थ सौ महानुभाव, चूंटायेला जनप्रतिनिधि, संगठनना पदाधिकारी, सहकार क्षेत्रना आगेवानो, कार्यकर्ता भाईओ बहनों, प्रेस मीडिया मित्रों, सौने मारा नमस्कार। श्री राम। तो इलेक्शन नी तारीख एकदम नजीक आई गई। वोटिंग घणुं बधुं सांभळ्युं हशे। कई नवुं हमणां ज वडाप्रधान श्री आईने गया छे 7મી तारीखे वोटिंग અને वोटिंग आटली गरमी आपणी અને આ ગરમીમાં આપણે 100% वोटिंग थाय एना माटेनो प्रयत्न। सरकार तरीके खेडूतो माटे जे काम गुजरात में थयुं छे, माननीय नरेन्द्रभाईए जे रीते नर्मदाना पाणी छेक आ बाजू कच्छ सुधी, आ बाजू सौराष्ट्र, आ उत्तर गुजरात, त्रणेय जग्याए जे रीते पहोंचाड्या छे ए आप सौने एम लागे कि भाई आ कोई बीजू काम आ करी न सके। बाकी अपने गुजरातनी परिस्थिति आपणे बधाए जोयेली छे कि पाणी विना अने दुष्काळनो परिस्थिति होय अने आपणे आगळ वधवानुं होय। बधाने एम हतुं कि आ गुजरातनुं थशे शुं, गुजरात केवी रीते आगळ वधशे। आजे माननीय नरेन्द्रभाईए जे मजबूत पायो गुजरातनो नाख्यो छे, तो आजे देश में ग्रोथ एंजीन तरीके गुजरात आगळ वधी रह्युं छे। ग्रोथ एंजीन तरीके सहकारी अने दरेके दरेक क्षेत्रे माननीय नरेन्द्रभाईना आया पछी 10 ज वर्षमां तमे जुओ तो आखा देश में आ पहलू इलेक्शन एवं हशे कि जेमां दरेक जण आजे देश में जन जन पहली वखत एवं कही रह्यो छे कि माननीय नरेन्द्रभाई ने त्रीजी वखत आपणे वडाप्रधान बनावा छे अने કેટલા પારે 400 पार साथे त्रीजी वखत बनावा छे। बहु वर्षों पछी आवा इलेक्शन क्लेरिटी साथेना इलेक्शन कही शकाय कि भाई दरेकना मगजमां एक क्लेरिटी छे कि आपणे भारतीय जनता पार्टी ने वोट आपवो छे અને માનનીય નરેન્દ્રભાઈને 400 પાર સાથે ત્રીજી વખત વડાપ્રધાન। ઇલેક્શન હોય અને ઇલેક્શનમાં ઘણા બધા મુદ્દાની ચર્ચાઓ ઘણી વખત થતી હોય, પણ આ પહેલી વખત તમે જુઓ તો દેશમાં જ્યારે લોકસભાનું ઇલેક્શન હોય અને પહેલી વખત દેશની આર્થિક તાકાત આપણા અર્થતંત્ર ઉપર ચર્ચા થઈ। બાકી આપણને બધાને ખબર છે કે ભાઈ આપણા દેશમાં एवी चर्चाओं चालती, आपणा बधाना मोढेथी एवुं निकळतुं कि आपणा देशना अर्थतंत्रनुं थशे शुं, आपणा देशनुं शुं थशे, सुधार आवशे के नहीं आवे। पण जुओ तमे आ 10 ज वर्षमां आपणने एवुं नेतृत्व मळ्युं कि आपणुं आर्थिक ताकात पण 11मा स्थानेथी 5मा स्थाने आई अने आजे शुं चर्चा छे कि भाई आपणे त्रीजी वखत ज्यारे वडाप्रधान तरीके माननीय नरेन्द्रभाईने बेसाडीए तो आपणी आर्थिक ताकत पण त्रीजा नंबर पर आवे, एनी चर्चा साथे आ इलेक्शन थयुं।
કેટલા મોટા બદલાવ, કઈ રીતના બદલાવ તમે જુઓ. ઇલેક્શન આવે ત્યારે વિકાસની રાજનીતિ એ માન્ય નરેન્દ્રભાઈના આયા પછી શરૂ થઈ. તમારે કામોની એની ક્વોલિટી અને ક્વોન્ટિટી કેટલા મોટા કામો થયા છે ગુજરાતમાં. અને ખેડૂતો માટે તો હર હંમેશ સરકારની પહેલી પ્રાયોરિટી રહી હોય તો એ ખેડૂત તરીકે ખેડૂતની રહી છે કે સરકાર હંમેશા ખેડૂતની સાથે ઊભા રહેવા માટે તત્પર હોય છે. અને યોજનાઓ પણ જે માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ સરકારી યોજનાઓ જેટલી બનાવી એ બધાના કેન્દ્ર સ્થાને નાનો માણસ રાખ્યો. અને નાના માણસો, છેવાડાના માણસો કેવી રીતે મુખ્ય પ્રવાહમાં આવે એના માટે હર હંમેશ એમણે પ્રયત્ન કર્યો છે. એમની ગેરંટી આજે કોઈ બીજાની તો ગેરંટી ચાલે એવી રહી નથી. એક જ ગેરંટી ચાલે, માન્ય નરેન્દ્રભાઈની. આજે નાના માણસો માટે, જેને લોન મળવા માટે તકલીફ છે, જેની પાસે કોઈ પેપર નથી, એવા લોકોને લોન જોઈતી હોય એ માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ મુદ્રા યોજના થકી 30 લાખ કરોડ રૂપિયાની લોન આ યુવાનો અને મહિલાઓને આપી છે. 30 લાખ કરોડ રૂપિયા કેટલી મોટી વાત છે. કેમ બધા શાંત બેઠા છો એકદમ? આ બધું તમે સાંભળ્યું હશે. આમ થોડા રિસ્પોન્સ થાય તો આમ એને કોઈ કામ બાકી હશે કે કોઈની ઉપર કંઈ આમ પેલું ના કરતા, કામ અમારે કરવાના છે બધા, તમતાર જેટલા હોય એટલા લાવજો, આપણે બધા પૂરા કરીશું. ક્યાંય અકરામણ ના રાખતા. આ ગુજરાતનું બજેટની વાત કરી લઉં તમને એકદમ ક્લેરિટી આવશે કે તમે જે કામ બોલો ને એ કામ અહીંયાથી થાય એવું છે. ગુજરાતનું બજેટ અહીંયા આગળ બધા બેઠા છે કે 2000ની સાલમાં કેટલું હશે? 15,000 થી 20,000 કરોડની વચ્ચેનું બજેટ હશે 2000ની સાલમાં ગુજરાતનું બજેટ. અને આજે કેટલું છે? 3,32,000 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ છે. એટલે ગુજરાત તો નાનું મોટું નહીં થયું હોય ને. એટલે તમે કામ વ્યવસ્થિત રીતે, આયોજનબદ્ધ રીતે તમે અમારી સાથે મોકલી આપો તો તમારા બધા કામ, અમે અહીંયાથી ગાંધીનગર પહોંચીએ એ પહેલાં તમારા કામ મંજૂર થઈને આવી જાય એટલી વ્યવસ્થિત આપણી પાસે ફાઇનાન્શિયલી પોઝિશન છે. અને એ મજબૂત પાયો માન્ય નરેન્દ્રભાઈ નાખીને ગયા છે. તો કોવિડ પછી પણ આજે આપણે છેલ્લા 2 વર્ષમાં સહકાર અને કૃષિનું જે બજેટ છે એ આપણે બે ગણું કરી દીધું. 2 વર્ષમાં છે. એટલે ફાઇનાન્શિયલી ખૂબ આપણે બધા મજબૂત છીએ. અને વધુ ને વધુ મજબૂત આપણે વિકસિત ભારત તરફ આપણે આગળ વધવું છે. અને વિકસિત ભારત તરફ જ્યારે આપણે આગળ વધતા હોઈએ તો વિકસિત ગુજરાત માટે આપણે સૌએ સાથે મળી અને આ મજબૂત પાયો નાખવા માટે આપણે ત્રીજી વખત વડાપ્રધાનને બેસાડીએ તો ગમે તેટલી ગરમી હોય અને નાની મોટી ક્યાંય પણ કોઈને પણ કોઈ બી પ્રસંગ હોય તો એ પ્રસંગ પહેલાં 7મી તારીખે વોટ કરીએ અને આપણા ઉમેદવાર બેન શ્રી શોભનાબેનને સૌથી વધારે વોટથી જીતી અને દિલ્હી મોકલીએ એ જ અભ્યર્થના. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી. ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ. આભાર દર્શન માટે આમંત્રિત કરીએ છીએ જયેશભાઈ પટેલ, કિસાન મોરચા, હિંમતનગર તાલુકા. આપણા જયેશભાઈ, 1 મિનિટ. ઉમેદવાર શ્રી પધાર્યા છે શોભનાબેન, એમને મંચ પર આમંત્રિત કરીએ છીએ.